खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ओहो मसीह आया ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। ओहो मसीह आया ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ओहो मसीह आया ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। अपने गल्लों की करते रखवारी, गडरिए बारी बारी हो जैसे पासबान। अपने गल्लों की करते रखवारी, गडरिए बारी बारी हो जैसे पासबान। पासबान 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 पासबान। पासबान 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 पासबान। ओहो मसीह आया ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ओहो मसीह आया ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। उन पर चमका उजाला बड़ा वाला कि जिससे हुआ रोशन तमाम वो मैदान। उन पर चमका उजाला बड़ा वाला कि जिससे हुआ रोशन तमाम वो मैदान। वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान। वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान। ओहो मसीह आया ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ओहो मसीह आया ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। एक लश्कर तब आया आसमानी, सुनाई स्वर्गीय वाणी बहुत ही खुशहाल। एक लश्कर तब आया आसमानी, सुनाई स्वर्गीय वाणी बहुत ही खुशहाल। खुशहाल 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 खुशहाल। खुशहाल 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 खुशहाल। ओहो मसीह आया ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ओहो मसीह आया ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। रब के ऊपर बढ़ाई नीचे सुलह हो, सलामती हो मिन्नत हो राजी सब इंसान। रब के ऊपर बढ़ाई नीचे सुलह हो, सलामती हो मिन्नत हो राजी सब इंसान। सब इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान। सब इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान। ओहो मसीह आया ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ओहो मसीह आया ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ओहो मसीह आया ज़मीन पर खुशी हो
दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्ते का बना सहारा, हाँ 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 हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्ते का बना सहारा, हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। वो तीन मजूसी आए, सोना मुरलो लाए, सिजदे में सिर झुकाए, हाँ 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 हालेलुया। वो तीन मजूसी आए, सोना मुरलो लाए, सिजदे में सिर झुकाए, हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। वो आया प्रेम बढ़ाने, दुखों को दूर भगाने, पापों से मुक्ति दिलाने, हाँ 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 हालेलुया। वो आया प्रेम बढ़ाने, दुखों को दूर भगाने, पापों से मुक्ति दिलाने, हाँ 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 हालेलुया।
हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। की बोलो हाँ 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 हालेलुया। सब लोग खुश हो लो, रस प्रेम भाव के घोलो, जय जय यीशु की बोलो हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। ला 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 आओ આપણે રાજ અંકલેશ્વર વિભાગની ઓનલાઈન કોટેજ મીટિંગની શરૂઆત કરીએ। ઈશ્વરનું વચન જણાવે છે, યહોવાની આવાજ સ્તુતિ કરવી ને હે પરાત્પર તારા નામના સ્તોત્ર ગાવા તે સારું છે। સવારે તારી કૃપા અને રાત્રે તારું વિશ્વાસુપણું પ્રગટ કરવા તે સારું છે। આવો શરૂઆતની પ્રાર્થનામાં જોડાય, પ્રાર્થના કરીએ। સર્વસમત અમારા ઉચ્ચ ઈશ્વર, ખાસ તમારો આભાર માનીએ છીએ આ ઓનલાઈન કોટેજની માટે, કોટેજ મીટિંગની માટે। પ્રભુજી તમારી કૃપા તમે બતાવી છે અને પ્રભુજી તમારી કૃપામાં પ્રભુજી અમે ઓનલાઈન મળી શક્યા છે માટે ખાસ તમારો આભાર માનીએ છીએ। વિશેષ પ્રભુજી અમે આભાર માનીએ છીએ સવારથી અત્યાર સુધી સાથે પાસે રહ્યા અને સાંજે તમારી હજુરમાં તમારા વચનો શીખવાને માટે, તમારી સ્તુતિ આરાધના કરવાને માટે જે ઉત્તમ તક આપી છે માટે ખાસ તમારો આભાર માનીએ છીએ। વિશેષ પ્રભુજી અમે આભાર માનીએ છીએ તમારા મોટા નામને માટે કે જે નામમાં અમને સફળતા છે, જે નામમાં અમને તંદુરસ્તી છે, જે નામમાં અમને વિજય છે। પ્રભુજી એ નામમાં અમે આગળ વધી શકીએ અને આત્મિક રીતે એક ઊંચા સ્તરમાં જઈ શકીએ એ માટેની જે સુંદર વ્યવસ્થાઓ તમે અમને આપી છે એ વ્યવસ્થાઓને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ। ખાસ પ્રભુજી અમે આ કોટેજ મિટિંગ માટે માંગીએ છીએ। આ કોટેજ મિટિંગ અમ સર્વને માટે આશીર્વાદનું કારણ થાય એવું તમે થવા દેજો। જ્યાં જ્યાં કોટેજ મિટિંગમાં जो भाग लई रहा है तो सर्वने तमे आशीर्वाद पूरा पाड़जो ने तमारा नाममां प्रभुजी तो वधता जाए एवुं तमे थवा देजो। आ टूंकी विनंती वाताना प्रभु यीशु ख्रिस्तना नाममां मांगे तारे सामने स्वीकार करजो बाप, आमेन। सर्व આપણે ઈશ્વરની સ્તુતિ કરતા ગીત નંબર 9 ગાઈએ। આવો રે સાથીઓ, પ્રાર્થનાનો વખત છે। आवो रे साथियों, प्रार्थनानो वखत छे। आवो रे साथियों, प्रार्थनानो वखत छे। भक्ति थकी शक्ति मळे ईसु दे छे। भक्ति थकी शक्ति मळे ईसु दे छे। जीवननी नदीओ ईसुमांथी वहे छे। जीवननी नदीओ ईसुमांथी वहे छे। तेनुं पाणी पीए तेनी तरस मटे छे। तेनुं पाणी पीए तेनी तरस मटे छे। शक्ति
આકાશમાંથી આવી છે, જીવનની રોટલી આકાશમાંથી આવી છે, તેને ખાધે ભૂખ ભાગે મન ધરાશે, તેને ખાધે ભૂખ ભાગે મન ધરાશે. પ્રભુ ઈસુ તારા જેવા કરજે, હે પ્રભુ ઈસુ તારા જેવા કરજે, પાપ થકી છોડાવીને નવો જન્મ દે, પાપ થકી છોડાવીને નવો જન્મ દે. ઈશ્વરને સ્તવો મને મળી મુક્તિ, ઈશ્વરને સ્તવો મને મળી મુક્તિ, મારા ખ્રિસ્તે તેના રક્તે તારો પાપથી, મારા ખ્રિસ્તે તેના રક્તે તારો પાપથી. આપણે ફરીથી ગીત ગાઈને ઈશ્વરની સ્તુતિમાં દોરાય. खूब सारी बहु प्यारी तारी, ओ प्रभु ईसु लागे रे. छवि खूब सारी बहु प्यारी तारी, ओ प्रभु ईसु लागे रे. ईसु
शत्रु बाण न वागे रे, महामनोहर नीष्ट तो लागे, तुझ संगत मन मागे रे, छवि खूब सारी बहु प्यारी तारी, ओ प्रभु यीशु लागे रे। शरण ग्रहीने नाथ दयानिध, नाथ दयानिध, गाऊं निरंतर रागे रे, दास आपनो बहु अभिलाषी, बहु अभिलाषी, दर्शन नित नित मांगे रे, छवि खूब सारी बहु प्यारी तारी, ओ प्रभु यीशु लागे रे। छवि खूब सारी बहु प्यारी तारी, ओ प्रभु यीशु लागे रे। સૌરા સમય આપણે પ્રેરિતોનો વિશ્વાસ સમૂહ સાથે વાંચવા માંગીએ છીએ અને આપણો વિશ્વાસ પ્રભુની આગળ જાહેર કરવા માંગીએ છીએ. પ્રેરિતોનો વિશ્વાસ સમૂહ સાથે વાંચીએ. સર્વ સત્તાધારી ઈશ્વર પિતા, આકાશ તથા પૃથ્વીનો કર્તા, તેના પર વિશ્વાસ કરું છું. વડીલ અને પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત, આપણો પ્રભુ, તેના પર વિશ્વાસ કરું છું. તે પવિત્ર આત્મા દ્વારા ગર્ભે રહ્યો, કુંવારી મરિયમને જન્મ્યો, પોન્તિયસ પિલાતની હિંમતમાં ભોગવ્યો, ક્રૂસે ચડાયો, મરણ પામ્યો તથા જડાયો, અધસ્થાનમાં ઉતર્યો, તે ત્રીજે દિવસે પરલોકમાંથી ઉત્થાનમાં પામ્યો, સ્વર્ગમાં ચડી ગયો અને સર્વસમર્થ ઈશ્વર પિતાના જમણે હાથે બિરાજમાન છે. તે ત્યાંથી જીવતા તથા મૃતોને ન્યાય કરવા આવનાર છે. વળી પવિત્ર આત્માનો વિશ્વાસ કરું છું અને પવિત્ર સાર્વત્રિક મંડળી, સંતોની સંગત, પાપોની ક્ષમા, દેહનું પુનરુત્થાન તથા અનંત જીવન, એ સર્વ હું માનું છું. આમેન. આ સાથે આપણે પ્રત્યુત્તરિત વાચન પાઠમાં પણ જોવા માંગીએ છીએ. વાચન પાઠ નંબર 13, પોતાનાને માટે ઈશ્વરની સંભાળ. આપણે વારાફરતીના વાંચન તરીકે વાંચીશું. જે ચાકા અક્ષર છે હું વાંચીશ અને જે ઘાટા અક્ષર છે એ તમારે સાથે વાંચવાના રહેશે. હું સર્વ સમય યહોવાને ધન્યવાદ આપીશ, મારે મુખે તેની સ્તુતિ નિરંતર થશે. મારો આત્મા યહોવાની વડાઈ કરશે, દીન લોકો તે સાંભળીને આનંદ કરશે. મારી સાથે યહોવાને મોટો માનો અને આપણે એકટા મળીને તેનું નામ બુલંદ માનીએ. મેં યહોવાની શોધ કરી અને તેણે મને ઉત્તર આપ્યો અને મારા સર્વ ભયમાંથી મને છોડાવ્યો. તેની તરફ જુઓ અને પ્રકાશ પામો, એટલે તમારા મુખ કદી ઝંખવાણા પડશે નહીં. આ કંગાલ પુરુષે ઉપકાર કર્યો અને યહોવાએ તેનું સાંભળીને તેના સર્વ સંકટમાંથી તેને બચાવ્યો. યહોવાના ભક્તોની આસપાસ તેનો દૂત છાવણી કરે છે અને તેમને છોડાવે છે. અનુભવ કરો અને જુઓ કે યહોવા ઉત્તમ છે. જે માણસ તેના પર ભરોસો રાખે છે તેને ધન્ય છે. યહોવાના સંતો તેનો ભય રાખો, કેમ કે તેનો ભય રાખનારને કંઈ ખોટ પડતી નથી. સિંહના બચ્ચાને તંગી પડે છે, ભૂખ વેઠવી પડે છે, પણ જેઓ યહોવાને શોધે છે તેઓને કોઈ પણ સારા પાનાની અછત થશે નહીં. ન્યાય માણસને માથે ઘણા દુઃખ આવે છે, પણ યહોવા તે સર્વમાંથી તેને છોડાવે છે. યહોવા પોતાના સેવકોના પ્રાણોનો ઉદ્ધાર કરે છે. તેના પર ભરોસો રાખનારમાંથી એકે દોષિત થશે નહીં. આમેન. સૌરા સમય આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાવા માંગીએ છીએ. આ બસુથી અને પાપકુલાની પ્રાર્થનામાં જોડાય. ખાસ કરીને પાછલા દિવસોમાં ઈશ્વરે કરેલા ઉપકારોને માટે આ સમય આપણે ઈશ્વરનો આભાર માનીએ અને સાથે સાથે ઈશ્વરની વિરુદ્ધ જઈને કંઈ પાપ કર્યું છે, જો કોઈ અન્યાય કર્યો છે, તો આ સમય છે કે આપણે ઈશ્વરના સમાધાનમાં આવે. પ્રાર્થના કરીએ. સર્વસમત
ઉચ્ચ અને ઉન્નત રાજ્યસન પર બિરાજનાર અતિ મહાન પવિત્ર પ્રભુ, ખાસ અમે તમારી હજુરમાં નમ્યા છે. ખાસ પ્રભુજી તમે તમારા દીકરા હોવાનો અધિકાર અમને આપ્યો છે, એ બાબતને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. આભાર માનીએ છીએ તમારા મોટા નામને માટે, કે જે મોટા નામમાં પ્રભુજી તમે અમને સર્વ સારા આશીર્વાદો આપ્યા છે. ખાસ પ્રભુજી જન્મના દિવસથી અત્યાર સુધી સાથે પાસે રહીને તમે અમને આગળ વધાવ્યા છે, માટે ખાસ તમારો આભાર માનીએ છીએ. આભાર માનીએ છીએ તમે આપેલા એ અગણિત એવા આશીર્વાદોને માટે, અગણિત એવી કૃપાઓને માટે, કે જેમાં પ્રભુજી અમે આગળ વધી રહ્યા છે. ખાસ કરીને પ્રભુજી અમે જન્મના દિવસથી તમારી છત્રછાયામાં જે આગળનું જીવન જીવી રહ્યા છે, એ જીવનને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુજી અમે આભાર માનીએ છીએ તમે જ્યારે પૃથ્વી પર અમને મૂક્યા છે, અને પ્રભુજી તમે અમને ખેતી, ધંધો, રોજગાર દ્વારા અમારી આર્થિક જરૂરિયાતો પૂરી પાડી છે. આભાર માનીએ છીએ તમે જે આર્થિક જરૂરિયાતો પૂરી પાડો છો. ખાસ કરીને પ્રભુજી તમે અમને પાસ્ટોરેટ કમિટી આપી છે. આભાર માનીએ છીએ એ યુથ ફેલોશિપ માટે. આભાર માનીએ છીએ મહિલા સંગઠન માટે, કે મંડળીના જુદા જુદા અંગો દ્વારા પ્રભુજી મેં આર્થિક બાબતોમાં આગળ વધી રહ્યા છે. ખાસ પ્રભુજી તમે અમને ડાયોસિસની સુંદર વ્યવસ્થા આપી છે. કારોબારી કમિટીને માટે અમે આભાર માનીએ છીએ. બિશપ સાહેબને માટે અમે આભાર માનીએ છીએ. ખાસ આભાર માનીએ છીએ પ્રભુજી તમે અમને સિનડની સુંદર વ્યવસ્થા આપી છે, જે વહીવટી માળખામાં રહીને પ્રભુજીમાં આગળ વધી રહ્યા છે. ખાસ પ્રભુજી તમે આશીર્વાદો આપીને અમારા કુટુંબોને ભરપૂર કર્યા છે. એ દરેક આશીર્વાદોને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. આભાર માનીએ છીએ વડીલોને માટે, આભાર માનીએ છીએ એ બાળકોને માટે, જેમના નમૂનારૂપ જીવનો દ્વારા પ્રભુજી અમે નમૂનો મેળવીને આગળ વધી રહ્યા છે. ખાસ પ્રભુજી તમે તમારા વચનો અમારી માતૃભાષામાં આપીને પ્રભુજી તમે અમને આશીર્વાદિત કર્યા છે, માટે આભાર માનીએ છીએ. આભાર માનીએ છીએ તમારા આત્માને માટે, જે હંમેશા અમને દોરવણી આપે છે, અને પ્રભુજી આત્માના એક નવા ક્ષેત્રોમાં અમને દોરી જાય છે. આભાર માનીએ છીએ તમે આપેલા તારણની મોટી ભેટને માટે, કે જે દ્વારા પ્રભુજી અમે આત્મામાં એ આનંદ અનુભવી શકીએ છીએ. આત્મામાં પ્રભુજી એ સુખ સલામતી અમે અનુભવી શકીએ છીએ. ખાસ પ્રભુજી આભાર માનીએ છીએ અમારા જીવનોમાં આપેલા તાલંતોને માટે, કે જે દ્વારા પ્રભુજી અમે તમારી વધતી આભાર સ્તુતિ કરીએ છીએ. ખાસ પ્રભુજી તમે મહાન ઈશ્વર છો, સર્વશક્તિમાન એવા દેવ છો, પણ પ્રભુજી અમે તો પાપીવા બાળકો છે. આ પ્રભુજી અમે અસુટોટોના માનવી છે, અને અસુટોટોના લોકમાં રહે છે. અમે વાણી, વર્તન અને વિચાર દ્વારા પાપ કરીને પ્રભુજી અમે તમારી વિરુદ્ધ જીવે છે. ખાસ કરીને જે જીવન તમે અમને આપ્યું છે, એ જીવનથી નીચલી કક્ષાનું જીવન જીવીને પ્રભુજી અમે તમને દુઃખી કર્યા છે. હા પ્રભુજી અમે કબૂલ કરીએ છીએ કે અમે તમારી વિરુદ્ધ પાપ કર્યું છે. પ્રભુજી અમે પ્રભુ કૃષ્ણના રક્તમાં શુદ્ધ થવા માંગ્યા છે. પ્રભુજી પ્રભુ કૃષ્ણ પૃથ્વી પર જે હેતુને માટે આવ્યા હતા, એ હેતુ અમારા જીવનમાં પરિપૂર્ણ થાય એવું તમે થવા છે. ખાસ પ્રભુજી તમે તમારા પ્રિય પુત્રના રક્તમાં શુદ્ધ અને પવિત્ર કરો. પ્રભુજી જેવા તમે પવિત્ર છો એવા અમે બની શકીએ, તમારી સંગતના આશીર્વાદમાં મેળવી શકીએ એવું તમે થવા દેજો. આ ટૂંકી વિનંતી પ્રાર્થના પ્રભુ કૃષ્ણ નામમાં માગી તારે સાનો સ્વીકાર કરજો. આ સમયે આપણે ઈશ્વરના વચનોમાં જોવા માંગીએ છીએ. લુકની લખેલી સુવાર્તા તેનો પહેલો અધ્યાય તેની 8મી કલમથી 20મી કલમ સુધી આપણે વાંચવા માંગીએ છીએ. અને ઈશ્વરનું વચન આપણને અહીંયા પ્રમાણે જણાવે છે. હવે તે પોતાના વર્ગના વારા પ્રમાણે યાજકનું કામ દેવની આગળ કરતો હતો. એટલામાં યાજક પદના રિવાજ પ્રમાણે પ્રભુના મંદિરમાં જઈને ધૂપ ચડાવવાનો તેનો વારો આવ્યો. ધૂપ કરતી વેળાએ લોકોની આખી સભા બહાર પ્રાર્થના કરતી હતી. તેટલામાં ધૂપવેદીની જમણી બાજુએ પ્રભુનો એક દૂત ઊભેલો તેને દેખાયો. તેને જોઈને જકરિયા ગભરાઈ ગયો અને તેને બીક લાગી. પણ દૂતે તેને કહ્યું કે જકરિયા બીમાર, કેમ કે તારી વિનંતી સાંભળવામાં આવી છે, અને તારી પત્ની એલિઝાબેથને દીકરો થશે. તેનું નામ તું યોહાન પાડશે. તને હર્ષ તથા આનંદ પ્રાપ્ત થશે, ને તેના જન્મને લીધે ઘણા હરખાશે, કેમ કે તે પ્રભુની આગળ મોટો થશે, ને દ્રાક્ષરસ કે દારૂ તે પીશે નહીં. તે પોતાની માના પેટથી પવિત્ર આત્માએ ભરપૂર થશે. તે ઈશ્વરના ઘણા વંશજોને તેઓના દેવ તરફ ફેરવશે. તે એલિયાના આત્માએ તથા પરાક્રમે તેની આગળ ચાલશે, એ માટે કે તે બાપોના મન છોકરા તરફ તથા ન માનનારાઓને
ન્યાયોના જ્ઞાન પ્રમાણે ચલાવ અને ફેરવે અને પ્રભુને સારું સિદ્ધ થયેલી કોમ તૈયાર કરે. જકરે દૂતને પૂછ્યું કે એ મને સાથી જણાય, કેમ કે હું ઘરડો છું ને મારી પત્ની ઘણા વર્ષની થઈ છે. દૂતે ઉત્તર આપ્યો કે દેવની આગળ ઊભો રહેનાર ગાબ્રિએલ હું છું અને તારી સાથે બોલવા તથા તને આ શુભ સંદેશ કહેવા સારું મને મોકલવામાં આવ્યો છે. અને જો એ વાત બનશે તે દિવસ લગી તું મૂંગો રહેશે ને બોલી શકશે નહીં, કેમ કે મારી વાતો જે ઠરાવેલ સમયે પૂરી થશે તેઓનો વિશ્વાસ તે કર્યો નહીં. આ ઈશ્વરનું વચન છે. ઈશ્વર તેના વાંચેલા વચનને આશીર્વાદિત કરે. સર્વ પ્રયત્નથી ગીત ગાય અને ઈશ્વરની સ્તુતિ આરાધનામાં ભરવાય. प्रभु की
આપણે મધ્યસ્થની પ્રાર્થનામાં જોડે પ્રાર્થના કરીએ. સર્વસમત અમારા જીવન પરમેશ્વર પ્રભુ, ખાસ અમે માગીએ કે કલ્પીએ તે કદાચ વિશેષ તો અમારા જીવનોને માટે કરાય છે. પણ જ્યારે પ્રભુજી તમે અમને આ પૃથ્વી પર મૂક્યા છે ત્યારે પ્રભુજી એ માનવ હૃદય તમારી હજુરમાં અમે આવીએ છીએ. કેટલી ખાસ વિનંતી લઈને તમારી પાસે અમે આવીએ છીએ. ખાસ કરીને પ્રભુજી જે સમય ચાલી રહ્યો છે કોરોના મહામારીના સમયમાં, પ્રભુજી જ્યારે તમારો જન્મદિવસ પાસે આવી રહ્યો છે ત્યારે પ્રભુજી એ નાતાલના પર્વને પાળવાને માટે તમે તમારી કૃપા પૂરી પાડજો. ખાસ કરીને પ્રભુજી અમે માગીએ છીએ એ કોરોના વાયરસ એ નાતાલના પર્વને અસર ન પહોંચાડી શકે. પ્રભુજી કોરોના વાયરસ પર તમારું નિયંત્રણ જાહેર કરો અને પ્રભુજી અને સંપૂર્ણ નાબૂદ કરીને પ્રભુજી તમારો વિજય થાય એવી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. ખાસ પ્રભુજી અમે અમારા રાજ અંકલેશ્વર વિભાગને માટે માગીએ છીએ. રાજ અંકલેશ્વર વિભાગના દરેક સભ્યને માટે માગીએ છીએ. રાજ અંકલેશ્વર વિભાગની દરેક મંડળીઓને માટે માગીએ છીએ. પ્રભુજી તમારી વધતી કૃપાઓ તેઓ ઉપર થવા દેજો. તેઓ પ્રભુજી તમારા વિશ્વાસમાં વધતી જાય, તમારી આધીનતામાં વધતી જાય અને આત્માના એક નવા સ્તરમાં જઈને પ્રભુજી તમારો વધતો મહિમા કરે એવું તમે થવા દેજો. ખાસ પ્રભુજી મેં માગીએ છીએ ઓનલાઈન ભક્તિ સભાઓને માટે, ઓનલાઈન કોટેજ મીટિંગોને માટે, ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીઓને માટે પ્રભુજી તમારી વધતી કૃપા પૂરી પાડો અને પ્રભુજી મેં આત્મિક રીતે તૈયાર થઈએ એવું તમે થવા દેજો. ખાસ પ્રભુજી મેં અમારી મંડળીઓની જે સુંદર એવી વ્યવસ્થાઓ છે એ દરેક વ્યવસ્થાને માટે માગીએ છીએ. પ્રભુજી મારી મંડળીઓની જે પાસ્ટોરેટ કમિટીઓ છે એ પ્રભુજી તમારા વચનમાં સ્થિર બને, આત્મામાં ભરપૂર થઈને પ્રભુજી મંડળીઓના વિકાસને માટે કાર્ય કરે એવું તમે થવા દેજો. ખાસ પ્રભુજી અમારા વિભાગના યુથ ફેલોશિપને અમે તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. પ્રભુજી તમારી વધતી કૃપા થાય, જે હોદ્દેદારો છે એ જીવનો માટે સારું વિચારી શકે અને પ્રભુજી અમારો વિભાગ એ આર્થિક બાબતોમાં વધતો જાય એવું તમે થવા દેજો. ખાસ પ્રભુજી મહિલા સંગતની સેવાને માટે પણ આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુજી તમે તમારી કૃપા પૂરી પાડો, અમારા વિભાગની બહેનો એ આર્થિક બાબતોમાં, ભૌતિક બાબતોમાં વધતી જાય એવું તમે થવા દેજો. વિશેષ પ્રભુજી મેં માગીએ છીએ જ્યારે પ્રભુજી ઓનલાઈન ઘરે રહીને અભ્યાસ બાળકો કરે છે એ દરેક વિદ્યાર્થીઓને તમે તમારી કૃપા પૂરી પાડજો અને પ્રભુજી એ જગતનું જ્ઞાન મેળવવાને માટે તમે તેમને સહાયની કૃપા પૂરી પાડજો. વિશેષ પ્રભુજી મેં માગીએ છીએ અમારા જીવનોને માટે. પ્રભુજી અમારા જીવનોમાં એ તમને અમે પ્રથમ સ્થાન આપીએ. ખાસ કરીને પ્રભુજી તમારા વચનોમાં અમે વધતા જઈએ, તમારા આત્માથી ભરપૂર થઈને પ્રભુજી અમે એ આત્માના નવા સ્તરમાં જઈ શકીએ એવી કૃપા પૂરી પાડજો. આ ટૂંકી વિનંતી વાળા તાલના પ્રભુ કૃષ્ણ નામમાં માગીએ ત્યારે સામે સ્વીકાર કરજો. હા. સર્વ આ સમય આપણે ઈશ્વરના વચનોમાં જોવા માંગીએ છીએ. CNI ઝઘડિયાના રેવરન્ડ પ્રતાપ વસાવા સાહેબ આપણને વચનની સેવામાં આગળ દોરશે. આપણે વચનની સેવામાં આગળ વધીએ. સર્વ સમયે ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનતા ઈશ્વરની સ્તુતિને આરાધના કરીએ છીએ, ધન્યવાદ આપીએ છીએ. આવો આપણે પ્રભુના વચનોમાં જતા પહેલા પ્રાર્થના કરીશું અને પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. પ્રાર્થના કરી પ્રાર્થનામાં નમીશું. અતિ પ્રેમાળ અને પવિત્ર અને જીવતા ઈશ્વર, આકાશ અને પૃથ્વીના કરતા અમારા દેવ, અમારા પ્રભુ, અમે તમારી સ્તુતિને તમારી આરાધના કરીએ છીએ. વિશેષ કરીને પ્રભુ આ સમયે તમારા વચનો વાંચવામાં આવ્યા. પ્રભુ એ વચનોમાંથી પ્રભુ અમે મનન કરવાના માટે જનાર છે. સાંભળનાર, સમજાવનાર બંને પાત્રને ખ્રિસ્ત ઈસુમાં તમારી કૃપા આપો. પવિત્ર આત્માની દોરવણી તમે પૂરા પાડો એવી પ્રાર્થના અને વિનંતી પ્રભુ અમે કરીએ છીએ. આ સમયે પ્રભુ અમે દરેક તમારા હાથોમાં સમર્પિત થતા ઈસુના નામમાં પ્રાર્થના સાંભળો અને માન્ય કરો. આમેન. સારું, આ સમયે વિશેષ કરીને આપ સર્વને ડિસેમ્બર મહિનો છે ને આપ સર્વને હું CNI ઝઘડિયા મંડળી વતી એડવાન્સમાં નાતાલની પ્રેમી સલામ પાઠવું છું. સાથે સાથે મારા વતી અને મારા પરિવાર વતી પણ આપ સર્વને, વિભાગની દરેક મંડળીઓને, દરેક ભાઈ બહેનોને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં નાતાલની સલામ પાઠવીએ છીએ. આપ સર્વને
પ્રભુ આશીષ આપે, આપ સર્વને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આનંદ આપે, પ્રેમ આપે, એ શુભેચ્છા સાથે પ્રભુને આરાધના કરવા માંગીએ છીએ. પ્રભુના વચનોમાં આપણે જવા માંગીએ છીએ. પ્રભુનું જે વચન જે વાંચવામાં આવ્યું, વિશેષ કરીને લુકની લખેલી સુવાર્તા એનો 1 અધ્યાય 11 થી 17 કલમો આપણા માટે પ્રભુનું વચન વાંચવામાં આવ્યું છે. વિશેષ કરીને જો આપણે જોઈએ તો પ્રભુનો માર્ગ તૈયાર કરો, એ મુખ્ય વિષય પર આપણે આજે પ્રભુનું વચન સમજવા માટે જનાર છે. આમ જો જોઈએ તો જૂના કરારમાં સૌથી છેલ્લું જો પુસ્તક હોય તો માલાખીનું પુસ્તક આપણને જોવા મળે છે. અને આ પુસ્તકમાં માલાખી પ્રબોધકે વિશેષ કરીને ઇઝરાયેલી પ્રજાના માટે અને ઇઝરાયેલી પ્રજાના પાપ અને દુષ્ટતા ઉપર પ્રબોધવાણી ઉચ્ચારતા આપણને જોવા મળે છે. એની સાથે સાથે વિશેષ કરીને જે ઉદ્દેશકો છે અને ઉદ્દેશકોના જે પાપ છે અને એ પાપને જોર જોરથી પોકારતા આપણને એ માલાખી પ્રબોધક આપણને જોવા મળે છે. આમ જોવા જઈએ તો માલાખીથી માંડીને માથીને લખેલી સુવાર્તા સુધી એ જે સમયગાળો છે એ 400 વર્ષનો સમયગાળો, એ આપણને કોઈ એવા પ્રબોધકો એ જોવા મળતા નથી. પરંતુ આપણે જોઈએ છીએ કે જ્યારે માથીની લખેલી સુવાર્તાની અંદર સૌપ્રથમ એ આપણને યોહાન બાપ્તિસ્મા અને જખારી આપણને પ્રબોધવાણી ઉચ્ચારતા આપણને જોવા મળે છે. અને નવા કરારમાં એ બે પ્રબોધકોને આપણે શરૂઆતના સમયમાં એ પ્રબોધવાણી ઉચ્ચારતા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આજે જે વચન આપણે જે મનન કરવા માંગીએ છીએ તે એ છે કે પ્રભુનો માર્ગ તૈયાર કરો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મના માટે એનો જે માર્ગ તૈયાર કરવાની જે વાત છે એના પર પ્રગટ કરવામાં આવે છે. સાથે સાથે જે જખારિયા છે કે પછી યોહાન બાપ્તિસ્મા છે, એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મને એ માર્ગ તૈયાર કરનારા પ્રબોધકો તરીકે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એમાંથી સૌપ્રથમ પહેલી બાબત જે આપણે જોવા માંગીએ છીએ તે એ છે કે યોહાન બાપ્તિસ્મી વિશે પ્રબોધક માલાખીની પ્રબોધવાણી ઉપર આપણે મનન કરવા માંગીએ છીએ. માલાખી 3:1 જણાવ્યા પ્રમાણે એના પ્રારંભમાં આપણે વાંચીએ છીએ, લખવામાં આવ્યું છે, જો હું મારા દૂતને મોકલું છું અને તે મારી આગળ મારો માર્ગ તૈયાર કરશે. અને આ પ્રબોધવાણી યોહાન બાપ્તિસ્માની વિષયની છે અને જે આપણો પ્રભુનો માર્ગ તૈયાર કરનાર છે. યશાયા 40:3 પણ એ સંબંધી સાક્ષી પૂરતા જણાવે છે કે સાંભળો, કોઈ એવું પોકારે છે, જંગલમાં યહોવાનો માર્ગ તૈયાર કરો, અરણ્યમાં આપણા પ્રભુ ઈશ્વરના માટે સડકો સીધી કરો. વળી યોહાન બાપ્તિસ્મા પોતાના માટે પણ યોહાને લખેલી સુવાર્તા 1 અધ્યાય 23 જણાવે છે, જાહેર કરે છે કે યશાયા પ્રબોધકે જે કહ્યું કે પ્રભુનો માર્ગ સીધો કરો, તે પ્રમાણે અરણ્યમાં પોકારનાર વાણી હું છું. અને આમ આપણે યોહાન બાપ્તિસ્મા પણ પોતાના વિશે પ્રબોધવાણી કરતા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. કહેવાનો જે મતલબ એ છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના સેવા દરમિયાન કે જન્મ પૂર્વે એ જે માલાખી પ્રબોધક છે એ પણ યોહાન બાપ્તિસ્માને વિશે પણ આપણને ભવિષ્યવાણી કરતો આપણને જોવા મળે છે. જે 400 વર્ષ પહેલા જે પ્રબોધવાણી કરવામાં આવી એ માથીને લખેલી સુવાર્તા પ્રમાણે 400 વર્ષ પછી એ આપણને પૂર્ણ થતી જોવા મળે છે. અને ત્યારબાદ એ જ માલાખી, બીજી બાબત આપણે જોઈએ છે કે એ જ માલાખી ખ્રિસ્ત ઈસુ વિશે એટલે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વિશે પણ પ્રબોધવાણી કરતા આપણને જોવા મળે છે. ઈસુના પ્રથમ આગમન વિશે વાત કરતા નથી, પરંતુ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની દ્વિતીય આગમન વિશે આપણને જણાવતા જોવા મળે છે. અને લખવામાં આવે છે કે જ્યારે પ્રભુ ઈસુ
ન્યાય ચુકાદાને સારું 1000 વર્ષ પછી આવનાર છે તેમના વિશેનો ઉલ્લેખ આપણને કરતા જોવા મળે છે. અને લખવામાં આવે છે કે જે પ્રભુને તમે શોધો તે પોતાના મંદિરમાં આકસ્મિક આવશે. એટલે કે કરારનો દૂત જેનામાં તમે આનંદ માનો છો, જીવો તે આવે છે. અને સૈન્યનો ઈશ્વર યહોવા કહે છે, માલાખી 3 અને 1 માં એ બાબતને ઉલ્લેખ કરતા આપણને જોવા મળે છે. ખાસ કરીને જે વાત પ્રગટ કરવામાં આવી છે તે એ છે કે દ્વિતીય ભવિષ્યવાણી એના આગમન વિશે માલાખી આપણને પ્રગટ કરતા જોવા મળે છે. અને એ રીતે આપણને આ માલાખી એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વિશે પણ બીજી ભવિષ્યવાણી કરતા આપણને જોવા મળે છે. પણ સાથે એની સાથે ત્રીજી બાબત જે જોવા મળે છે તે છે કે જખારિયાનું કૃત્ય અને પ્રભુના દૂત સાથે થયેલો વાર્તાલાપ વિશે પણ આપણને જોવા મળે છે. પ્રભુ ઈસુના જન્મ પહેલા આપણે જખારિયા યાજકના કૃત્ય પણ આપણે જોઈ રહ્યા છે. અને એના વિશે આપણને લુકની લખેલી સુવાર્તા એનો 1લો અધ્યાય 5 થી 10 કલમની અંદર પણ આપણને એના વિશે જખારિયાએ ઈશ્વરે એને ખાસ તક આપી એના વિશે પણ આપણને કહેવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને જે કહેવામાં આવે છે કે તે સમયના જે યાજકો હતા અને એ યાજકોને વારા પ્રમાણે યાજક પદનો જે પ્રભુના મંદિરમાં જઈને ધૂપ ચડાવવાનો જે વારો આવતો હતો અને એ વારો એ જખારિયાને પણ ઈશ્વરે એકવાર તક આપી હતી. એમ કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે ઇઝરાયલની અંદર તે સમયમાં 20,000 જેટલા યાજકો એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સેવામાં આ ધૂપ સળગાવવાની જે વારા પ્રમાણે જે કાર્ય હતું એમાં જોડાયેલા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને સ્કોલર એવું કહે છે કે 20,000 જેટલા ઇઝરાયલમાં એ યાજકો હતા અને તેઓને ચિઠ્ઠીઓ નાખીને પસંદ કરીને ઇઝરાયલના પવિત્ર મંદિરમાં એને ધૂપ સળગાવવાના માટે પસંદ કરવામાં આવતા હતા. અને એ રીતે તે સમયમાં એ સેવાઓ કરવામાં આવી રહી હતી. પરંતુ જખારિયાને જે ઈશ્વરે સંદેશો આપ્યો, સંદેશો મળ્યો તે વિગતવાર માહિતી એટલે કે લુકને લખેલી સુવાર્તામાં પ્રભુના દૂતે ત્યાં આપણને કહેતા જોવા મળે છે. અને પ્રભુના દૂતે જખારિયાને કીધું કે તું ગભરાઈશ નહીં. અને એમ કહેવામાં આવે છે કે તારી પત્ની એલિઝાબેથને દીકરો થશે ને તેનું નામ તું યોહાન પાડશે અને તને હર્ષ તથા આનંદ પ્રાપ્ત થશે ને તેને જન્મને લીધે ઘણા હરખાશે. તે પોતાની માના પેટથી પવિત્ર આત્મા તથા પરાક્રમે ભરપૂર હશે અને એલિયાના આત્માએ તથા પરાક્રમે પ્રભુની આગળ ચાલશે. એ માટે કે તે પિતાઓના મન છોકરા તરફ તથા તેના માનનારાઓના ન્યાયોના જ્ઞાન પ્રમાણે ચાલવાને ફેરવે, પ્રભુના માટે સિદ્ધ થયેલી પ્રજા તૈયાર કરે. લુકને લખેલી સુવાર્તા 1લો અધ્યાય 11 થી 17 કલમોમાં એ બાબતને ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. અહીંયા જખારિયા યાજક છે. જખારિયા યાજક એ સંપૂર્ણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે માનવીય સ્વભાવના કારણે, માનવી હોવાના કારણે એ દેવ તરફ આવેલું કે દેવે જે એમની સાથે વાતચીત કરી એટલે કે ગાબ્રિએલ દૂતે જે વાતચીત કરી એ વાતને લઈને તેમનામાં શંકા ઊભી થાય છે. અને એ શંકાના કારણે એ એમ કહે છે, એ જણાવે છે, ઈશ્વરના દૂતને ગાબ્રિએલ દૂતને જણાવે છે કે એ સી રીતે બની શકે, કારણ કે હું તો ગરડો છું અને મારી પત્ની પણ ગરડી છે, ઉંમર વધારે છે, એ સી રીતે શક્ય બની શકે, એ કેવી રીતે થઈ શકે. અને એ વાત એ ગાબ્રિએલ દૂતને આપણે એ જખારિયા જણાવતા આપણને જોઈ શકીએ છીએ. અને એ મનુષ્ય સ્વભાવ હોવાના કારણે એ બાબત ત્યાં જણાવતો આપણે જોઈ શકીએ છીએ. પરંતુ લુકને લખેલી સુવાર્તાની અંદર 1લો અધ્યાય 18મી કલમમાં લખે છે કે ગાબ્રિએલ દૂતે તેને જવાબ આપ્યો. એ વાતને પ્રગટ કર્યા બાદ તરત જ જે માણસ તરીકે વિચારે છે, માણસ તરીકે એના સ્વભાવ પ્રમાણે જે જણાવે છે કે ઈશ્વર પ્રત્યે તેને શંકા થઈ કે કેવી રીતે શક્ય બનશે.
અને આ બાબત એવું જણાવે છે, એ કહેવામાં આવે છે કે મનુષ્યો તરીકે ઈશ્વરે આપેલી જે ભવિષ્યવાણી કરેલી, કે ઈશ્વરે જે એમને જે વાત કરી એ વાત ઉપર એમને શંકા કરી. આપણે પણ મનુષ્યો તરીકે ઈશ્વર મને ને તમને એ આશીર્વાદો આપે છે, ઈશ્વર મને ને તમને એ પોતાની વાણી પ્રગટ કરે છે, ઈશ્વર મારીને તમારી સાથે વાતચીત કરે છે, પણ આપણે ઘણીવાર એ ગાબ્રિએલ દૂતની આગળ જેમ જખારિયા જે અવિશ્વાસ દર્શાવે છે એવી રીતે આપણે પણ ઈશ્વરની સમક્ષતામાં જવાના બદલે આપણે પણ અવિશ્વાસ એ ઈશ્વરથી વિખૂટા પડીને ચાલવાના માટે આપણે કરતા જોવા મળીએ છે. આપણે અવિશ્વાસ આપણે જાહેર કરતા જોવા મળીએ છે. અને આ જગ્યા પર પણ જખારિયા એ દેવ તરફ આવેલી વાણીને એ અવિશ્વાસ જાહેર કરતો એ આપણે જોઈ શકીએ છે. લુકની લખેલી સુવાર્તા 1લો અધ્યાય 18મી કલમમાં જણાવે છે તે પ્રમાણે કે જ્યારે ગાબ્રિએલ દૂતે તેને જવાબ આપ્યો, એ વાત બનશે તે દિવસ સુધી તું મૂંગો રહેશે અને બોલી શકશે નહીં, કેમ કે મારી વાતો જે ઠરાવેલા સમયે પૂરો થશે તેઓનો વિશ્વાસ તે કર્યો નથી. અને પછી લખવામાં આવ્યું છે કે જખારિયાએ જે પ્રબોધ કર્યો તે એ પ્રમાણે છે, અને ઓ છોકરા, તું પરાત્પરનો પ્રબોધક કહેવાશે, કેમ કે તું પ્રભુની આગળ ચાલશે, એ માટે કે તું પ્રભુનો માર્ગ તૈયાર કર, તથા તેમના લોકોને પાપોની માફી મળવાથી જ તારણ મળે છે તે વાત પ્રગટ કરવાની અહીંયા જણાવવામાં આવે છે. જે ગાબ્રિએલ દૂતે જે અવિશ્વાસ જાહેર કર્યો, અને અવિશ્વાસના કારણે ઈશ્વરે ગાબ્રિએલ દૂતને કીધું કે જ્યાં સુધી એ સમય આવે ત્યાં સુધી તારે શાંત રહેવું, એને ચૂપ રહેવાના માટે જણાવવામાં આવ્યું, એનું મોં બંધ કરી દેવામાં આવ્યું. વાલાઓ, આપણે પણ ઘણીવાર એ અવિશ્વાસના કારણે ઈશ્વર મને ને તમને, મારા ને તમારા વિશ્વાસને એ ડગમગી જાય છે, ત્યારે ઘણીવાર મારે ને તમારે અમુક સમય ઈશ્વર સાથે શાંત રહીને પ્રભુની સ્તુતિના માટે આપણે રહેવું જોઈએ, પણ આપણે એવું કરતા નથી. પણ કહેવામાં આવે છે કે જખારિયાએ જે પ્રબોધ કર્યો તે પ્રમાણે છે, અને છોકરા તો પરાત્પરનો પ્રબોધક કહેવાશે, કેમ કે તું પ્રભુની આગળ ચાલશે. એટલે અહીંયા યોહાન બાપ્તિસ્મા વિશે પણ વાત કરતા આપણને જોવા મળે છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વિશે પણ વાત કરતા આપણને જોવા મળે છે, કેમ કે તું પ્રભુની આગળ ચાલશે, એ માટે કે તું પ્રભુનો માર્ગ તૈયાર કરે, તથા તેમના લોકોને પાપોની માફી મળવાથી જે તારણ છે તેનું જ્ઞાન તેઓને આપે. આપણે ઈશ્વરની ઘણી દયાથી આપણે અંધારામાંથી મરણની છાયામાં જેઓ બેઠેલા છે તેઓને તે પ્રકાશ પમાડે, તથા આપણા પગોને શાંતિનો માર્ગમાં દોરી જાય. લુક 1:76-79 કલમોની અંદર એના વિશે પણ ઉલ્લેખ કરતા આપણને જોવા મળે છે. ઈશ્વરે મને ને તમને એ પાપોની માફી મળે, એ તારણ મળે, એ નવું જીવન મળે માટે ઈશ્વરે મને ને તમને એ માર્ગ જે ઈશ્વરે મારા ને તમારા માટે આપ્યો છે એ માર્ગ તરફ ફરવાના માટે, એ માર્ગ તરફ વળવાના માટે ઈશ્વરે મને ને તમને એ કૃપા આપી રહ્યા છે, એ સહાયતા આપી રહ્યા છે, એ સામર્થ્ય આપી રહ્યા છે. મારે ને તમારે એ પ્રભુનો માર્ગ જે ઈશ્વરે જે તૈયાર કર્યો, એટલે કે યોહાન બાપ્તિસ્મા અને જખારિયાએ તૈયાર કર્યો, મારે ને તમારે પણ એ ઈશ્વરની સેવાના માટે, ઈશ્વરના કાર્યોના માટે, ઈશ્વરને મહિમાના માટે મારે ને તમારે એ બાબતો ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. યોહાનમાં બાપ્તિસ્માની જે સેવા છે, માર્ક સુવાર્તિક યોહાન બાપ્તિસ્મીના સેવા કાર્ય વિશે જણાવે છે, અને ઈશ્વર પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્તની સુવાર્તાનો આરંભ યશાયા પ્રબોધકના પુસ્તકમાં લખેલું છે તેમ થયું. અને જો હું તારી આગળ મારા દૂતને મોકલું છું, તે તારી આગળ તારો માર્ગ તૈયાર કરશે. અરણ્યમાં પોકારી રહ્યું છે કે પ્રભુનો માર્ગ તૈયાર કરો, તેમના રસ્તા સીધા કરો. એ પ્રમાણે યોહાન અરણ્યમાં બાપ્તિસ્મા
अब तो આપણને જોવા મળે છે અને કહે છે કે પાપોની માફીના માટે પસ્તાવાનું બાપ્તિસ્મા જાહેર કરતો હતો. અને જો બીજું જો આપણે જોઈએ તો એ દિવસો યોહાન પોતાની પાસે ઈસુને આવતા જોઈને કહે છે કે ઈશ્વરનું હલવાન જે જગતનું પાપ દૂર કરે છે. યોહાન 1:29 માં જણાવે છે કે યોહાન બાપ્તિસ્મીએ જે સંદેશો પાઠવ્યો તે આ પ્રમાણે હતો, પસ્તાવો કરો કેમ કે આકાશનું રાજ્ય પાસે આવ્યું છે. વહાલાઓ, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સેવા દરમિયાન એનું જે આખું જે માળખું જેનું સેવાનું તૈયાર કર્યું હતું, એ સૌથી વધારે મહત્વની સેવાઓ એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને પ્રગટ કરવાના માટે, દેવની વાતને જાહેર કરવાના માટે, ઈશ્વરની વાતોને પ્રગટ કરવાના માટે, યોહાન બાપ્તિસ્મા એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને પ્રગટ કરવાના માટે એ આપણને પ્રબોધ ઉચ્ચારતા, એ વાતો જાહેર કરતા મને તમને જોવા મળે છે. અને કહે છે કે પાપોની માફીના માટે પસ્તાવાનું બાપ્તિસ્મા આપતા જોવા મળે છે. ઇસ્રાયેલી પ્રજાને કહે છે કે તમે આવો, કે તમે બાપ્તિસ્મા લો અને પસ્તાવો કરો, એ વાતને જાહેર કરતા જોઈ શકીએ છે. અને એ જ યોહાન બાપ્તિસ્મા યોહાન 1:29 માં પણ લખવામાં આવ્યું છે. તે સંદેશો પાઠવે છે, પસ્તાવો કરો કેમ કે આકાશનું રાજ્ય પાસે આવ્યું છે. આજે પણ ઈશ્વર મને ને તમને એ તેડી રહ્યા છે, બોલાવી રહ્યા છે, પસ્તાવાનું બાપ્તિસ્મા આપવા માટે આજે ઈશ્વર તૈયાર છે. મારા ને તમારા પાપોને માફી આપવા માટે સક્ષમ છે. તેના લોહીની અંદર મારા ને તમારા પાપોની માફી છે. પણ વહાલાઓ, આપણે આજે એ પસ્તાવાનું બાપ્તિસ્મા મારે ને તમારે પણ ઈશ્વર આગળ જાહેર કરવાની જરૂર છે. જો આજે પણ એ પાપોનો પસ્તાવો જે આપણે ના કર્યો હોય તો આજે પણ હું ને તમે એ મારા ને તમારા પાપોનો પસ્તાવો કરીએ. અને એટલા માટે યોહાન એમ કહે છે 1:29 માં યોહાન બાપ્તિસ્મી જે સંદેશો પાઠવે છે તે પણ કહે છે કે પસ્તાવો કરો કેમ કે આકાશનું રાજ્ય પાસે આવ્યું છે. માથી 3 અને 2 માં પણ એનો ઉલ્લેખ કરતા આપણને જોવા મળે છે. પસ્તાવો કરો કેમ કે આકાશનું રાજ્ય પાસે આવ્યું છે. અને વહાલાઓ, એ પોતાની જાતને યોહાન બાપ્તિસ્મા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને પ્રગટ કરવાના માટે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને જાહેર કરવાના માટે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને સ્થાન આપવાના માટે, એ દેવને એ સ્થાન આપવાના માટે એ આપણે આ જગ્યા પર જોઈ શકીએ છે કે યોહાન બાપ્તિસ્મી કહે છે, સંદેશો પાઠવે છે, પસ્તાવો કરો કેમ કે આકાશનું રાજ્ય પાસે આવ્યું છે. વહાલાઓ, હું ને તમે આજે કઈ પ્રકારે આપણે જીવી રહ્યા છે, આપણે કઈ પ્રકારે વિચારી રહ્યા છે, કઈ પ્રકારે આપણે ચાલી રહ્યા છે, મારે ને તમારે આજે વિચારવાની જરૂર છે. કેમ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ 2020 પૂર્વે આ પૃથ્વીના પટ ઉપર આવ્યા. એમણે જન્મ લીધો મારા ને તમારા પાપોના માટે. એમણે પોતાનું લોહી વેવડાવી દીધું. અને એ ખ્રિસ્ત ઈસુની અંદર મારે ને તમારે આજે એ પસ્તાવો કરવાની જરૂર છે. અને જો એ પસ્તાવો જો ના કર્યો હોય તો આજે મારે ને તમારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની આગળ એ પસ્તાવો કરીએ અને પ્રભુમાં આપણે એ વાતને આપણે જાહેર કરીએ. જે વાત આપણે જે શીખવા જેવી છે તે એ છે કે નાતાલનો પર્વનો પ્રસંગ આપણે જે આજે શીખવા માંગીએ છીએ તે પણ એ છે કે ઈશ્વરે તેમના વચનોના સંબંધમાં સત્ય હતા, તેથી તેમણે તેમના પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને તારણહાર તરીકે તૈયાર કર્યા અને મારીને તમારી મધ્યે તેમણે મોકલી આપ્યા. હું ને તમે યહોવાએ જે ઇઝરાયેલી પ્રજાને માલાખી દ્વારા છેલ્લા વચનો આપ્યા ત્યારથી પ્રભુ ઈસુના જન્મ સુધી 400 વર્ષનો સમયગાળો વીતી ગયો. પણ આજે પ્રભુ ઈસુનું મૃત્યુ અને ઉત્થાન પછી બીજા 2000 વર્ષ પસાર થઈ ચૂક્યા છે. પરંતુ એ તદ્દન સત્ય છે જે શબ્દો સદે થઈને ઇમાનુએલ બનીને મારા ને તમારા હૃદયમાં એ વસ્યા હતા. મારે ને તમારે આવો આ નાતાલનો પર્વનો સમય છે, નાતાલના દિવસો છે, એ આનંદ, એ પ્રેમ ને શાંતિનો અનુભવ આપણે કરી રહ્યા છે. પણ એ ઇમાનુએલને, એ દેવને, એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને
મારા ને તમારા હૃદયમાં એક ઇમાનુએલ બનીને રાજ કરવા દઈએ, એને જન્મ આપવાના માટે આપણે પ્રેરિત કરીએ અને આપણા હૃદયને આપણે પરિવર્તન કરીએ. અને જેમ યોહાન બાપ્તિસ્મા જે કહે છે કે આકાશનું રાજ્ય પાસે આવ્યું છે, તમે પસ્તાવો કરો, મારે ને તમારે આજે પસ્તાવો કરવાની જરૂર છે. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને મારા ને તમારા હૃદયમાં ઇમાનુએલ બનીને એને સ્થાન આપીએ અને એને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને મારા ને તમારા જીવનમાં સ્થાન આપીએ. અને વહાલાઓ, એ રીતે આપણે આ નાતાલને આપણે ઉજવીએ, કારણ કે શબ્દો સદે થઈને મારા ને તમારા હૃદયમાં તે વાસો કરશે અને મારા ને તમારા હૃદયને એ બદલી નાખશે, મારા ને તમારા જીવનને એક નવી દિશા આપશે, મારા ને તમારા જીવનને એક નવું જીવન આપશે. અને એમ કરતા મારા ને તમારા જીવનને ઈશ્વર આશીષથી વેષ્ટિત કરશે. પ્રભુ આ વચનો દ્વારા આપણ સર્વને આશીષ આપે એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પ્રભુ આશીષ આપો, આપ સર્વને પ્રભુ આશીષ આપે. આમેન. આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ ને પ્રાર્થનામાં જોડાઈશું. પ્રાર્થના કરીએ. સર્વ સત્તાધારી અને સર્વશક્તિમાન જીવતા ઈશ્વર, તમારો આભાર માનતા તમારી સ્તુતિને તમારી આરાધના કરીએ છીએ. વિશેષ કરીને પ્રભુ આ શુક્રવારની ઓનલાઈન કોટેજ મીટિંગની અંદર પ્રભુ તમે અમને સહાય કરી, તમારું સામર્થ્ય આપ્યું, ગીતો સ્તુતિ આરાધના કરી શક્યા, તમારા વચનોનું મનન કરવામાં આવ્યું. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તમારી કૃપા તમે આવવા દો એવી પ્રાર્થના અને વિનંતી પ્રભુ અમે કરીએ છીએ. જીવતા અને પરાક્રમી ઈશ્વર, વિશેષ કરીને પ્રભુ આ ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં જોડાનાર દરેક વ્યક્તિઓને પ્રભુ તમે ઈશ્વર પિતા, પુત્ર અને પવિત્ર આત્માના પરાક્રમમાં પ્રભુ તમે આશીષ આપો. જો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જો કોઈ માંદા, દુખી, લાચાર હોય તો પ્રભુ તમે તેમને સાજાપણું આપો. ઘણા લોકો હોસ્પિટલમાં હશે, ઘણા લોકો પ્રભુ વિવિધ પરિસ્થિતિઓથી પીડાતા હશે, પરંતુ પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ હરેક પરિસ્થિતિઓને કાબૂમાં પ્રભુ તમે લો, હરેકની પ્રાર્થનાઓને તમે સાંભળો, હરેકની પ્રાર્થનાનો પ્રત્યુત્તર પ્રભુ તમે આપો એવી પ્રાર્થના અને વિનંતી પ્રભુ અમે કરીએ છીએ. જીવતા અને પરાક્રમી ઈશ્વર, આજનું વચન આપીએ, વચનના માટે પ્રભુ અમે ધન્યવાદ આપીએ છીએ. આ સમયે પ્રભુ અમે તમારો મહિમા કરતા, તમારી આરાધના કરતા, જ્યાં સુધી અમે ના મળીએ ત્યાં સુધી તમારી હાજરી તમે અમારા પર રાખજો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તમારી કૃપા તમે અમારા પર રહેવા દેજો એવી પ્રાર્થના અને વિનંતી પ્રભુ અમે કરીએ છીએ. પ્રભુ ફરીને એકવાર આ નાતાલના એટલે તમારા જન્મ દિવસના વધામણીના દિવસો છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત અમારા સમાજના, અમારી મંડળીના દરેક આગેવાનો, દરેકને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત નાતાલનો આનંદ, પ્રેમ, શાંતિ પ્રભુ તમે પૂરા પાડજો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તમારો મહિમા કરી શકીએ એવી ખાસ પ્રાર્થના અને વિનંતી પ્રભુ અમે કરીએ છીએ. કોવિડ-19 કોરોના સંક્રમિતથી પ્રભુ તમે અમને દૂર રાખજો. કેવળ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તમારા આશીર્વાદોથી તમે અમને વેષ્ટિત કરો. પ્રભુ તમે અમને સંભાળો, અમારી કાળજી લો એવી પ્રાર્થના અને વિનંતી પ્રભુ અમે કરીએ છીએ. આ સમયે પ્રભુ અમે છૂટા પડીએ છીએ. અમે દરેક પ્રભુ તમારા હાથોમાં સમર્પિત થતા ઈસુના નામમાં અમારી પ્રાર્થના તમે સાંભળો અને માન્ય કરો. આમેન. ઓ આકાશમાં અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજે અમને આપો, જેમ અમારા અમને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ગુનાહો માફ કરો. અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો, પણ ભલાઈથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા જ છે. આમેન. હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ, પ્રભુ પવિત્ર આત્માની દિવ્ય અને મધુરી સંગત આપણ સર્વોની સાથે, તેના લોકની સાથે, આપણ સર્વોની સાથે હમણાંથી સર્વકાળ સુધી હોજો. આમેન. આમેન. Hey
अपने पापों को तूने दी है माफी मुझको। चल रहा सुनी राहों पे तू ही है मेरा केवल राही। माना है अपने पापों को तूने दी है माफी मुझको। चल रहा सुनी राहों पे तू ही है मेरा केवल राही। तो अब क्या फिक्र है जो तू मेरे संग है, तू मेरी शक्ति यीशु। था मैं अधूरा तुझ में हूँ पूरा, तू मेरा साथी यीशु। तो अब क्या फिक्र है जो तू मेरे संग है, तू मेरी शक्ति यीशु। था मैं अधूरा तुझ में हूँ पूरा, तू मेरा साथी यीशु। तो करूँ तेरा धन्यवाद 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 यीशु। तो करूँ तेरा धन्यवाद 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 यीशु। तूने ही अपने हाथों से मुझको रचाया प्यार में। बीता कल अब न रोकेगा तुझ में, मिली जय की नई सुबह। अब क्या फिक्र है तू मेरे संग है, तू मेरी शक्ति यीशु। था मैं अधूरा तुझ में हूँ पूरा, तू मेरा साथी